Chanda rang khanglai mungro kitingai fotik rayo kabangma borokni nok nokhong sabai shukrub khlaijaka shokta jakbaikha hasteo shalbrum abahai samong sitra rok khlaijakai tongo fotik rayo bo chanda rang khanglai mung kitingai kabangma borokni nok rok shokta jakbaikha sabai shukrub khlaijakbaikha butok anglai mungni party mungbo party kha a party mung ruksawi investigation khlaimungni bagai te o party mungo karangjak rokno majarar nani bagai investigation team seat khanani sanmung tisaka LOP Jitendra Chaudhary hasteo tabungni halokno naisik nayi thungrungni bodolokno tiyoi juda juda koktuma kasai phema haikeno tabuk nungjaku LOP Jitendra Chaudhary hapango tongnai bodolno tuibo juda juda kok siljamung siljamani abahaino kok siljamung siljajau kha LOP Jitendra Chaudhary te sejawi hapango tongnai bodolno sejamani kok narakha LOP Jitendra Chaudhary laitanai salkisa sakango fotik rayo kabangma borokni nok nukhung sabai shukrub khlaijakmani shoktajakmani rang chanda khanglai mono kitingai yagulo LOP Jitendra Chaudhary ni thani koktoma sogaima yagulo bo patima thayo thang sogaikha te nok nukhung shoktajaknai sabai jaknai rokbai sakbai tang thangai malai kha a party mungo karangjak rokno romnani te investigation khlani bagai team khanani saka LOP Jitendra Chaudhary abo karibo LOP Jitendra Chaudhary gonda tesa salthang tripra peoka chora fotik raini party mung tuibo kokna rakha abo bai baksa LOP Jitendra Chaudhary gonda tesa salthang tripra peoka chora fotik raini party mung tuibo kokna rakha tei fotik rai amsayo je rokni nok nukhung sabai jakha shokta jakha borokno dati dodro dera choba rnani bo saka LOP Jitendra Chaudhary sangrong salo jotoi kaidok sanmung tei khuk khengka LOP Jitendra Chaudhary poilani sanmung ongkha fotik raini party mungruk sawi investigation khlaimungni bagai investigation team seat khanani tei je rokni nok rok sabai shukrub khlaijakbaikha shokta jakbaikha ani bisingo khongchiba nukhungno dati dodro je mansak tera choba rnani khoboi jotoi kaidok sanmung tisaka LOP Jitendra Chaudhary আজকে আপনাদেরকে এখানে আহ্বান করেছি সারা দেশের সাথে আমাদের রাজ্যে বিগত এক দশক সময়ের বেশি ধরে আমাদের দেশের এবং আমাদের রাজ্যের বর্তমান শাসক দল তাদের দ্বারা যে পরিকল্পিত অর্গানাইজড যে আমাদের ভারতীয় সমাজের মধ্যে ধর্মীয় সাংস্কৃতিক ভাষা সম্প্রদায় এবং আঞ্চলিক যেখানে যেরকম ভাবে পারা যায় এটা পোলারাইজেশন বিভাজন আর সেই বিভাজনের পরিবেশ তৈরি করার মধ্য দিয়ে তাদের কায়েমি স্বার্থ গণতন্ত্র হত্যা লুট ক্ষমতা দখল করা ক্ষমতায় টিকে থাকা তাদের আধিপত্য বিস্তার করার জন্য যে প্রচেষ্টা চলছে আমাদের ত্রিপুরাজ্যেও সেই হিংসা তথা আগুনের তাপ থেকে আমরা মুক্ত নই আমাদের রাজ্যে বিগত এই 8 বছরে কন্ডাছড়া ধলাই মহকুমা কৈত্রাবাড়ি পশ্চিম জেলা উত্তর জেলার পেকুছড়া তারপর সর্বশেষ গত 10ই জানুয়ারি এই বছরে ফটিকরাই থানার অধীন শিমুল তলাতে এই যে একটা ধারাবাহিক একটা প্রচেষ্টা চলছে তার নমুনা আমরা ত্রিপুরাজ্যের লোক প্রত্যক্ষ করেছি তার মানে ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে যে কটা নাম বললাম এটাতে সীমাবদ্ধ না এই সদর মহকুমা ডুগলি মহকুমা সোনামুড়া বিশালগড় উদয়পুর অমরপুর কমলপুর আরো বিভিন্ন জায়গাতে প্রায় প্রতিদিন এই জাতীয় ঘটনাগুলি চলছে এবং এটাকে প্রশমিত করার জন্য এই জাতীয় প্রবণতা
এটাকে বন্ধ করার জন্য কোনো ধরনের উদ্যোগ নেই, বরঞ্চ আরো বেপরোয়াভাবে আরো নানা কায়দায় কিভাবে এটাকে জিয়ে রাখা যায় এই চেষ্টা চলছে, যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক, উদ্বেগজনক। এবং আমাদের যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, আমাদের যে সহাবস্থানের পক্ষে এটা বিরাট হুমকি। আমি সেরকম একটা ঘটনা, যেটা আপনারা সকলেই জানেন এবং এগুলো আপনাদের এই মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে, প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক, সোশ্যাল মিডিয়া সমস্ত মাধ্যমে, এই ঘটনা যে এই শিমুলতলা গত 10 তারিখে সকাল 8টা নাগাদ সেখানে প্রতি বছরই একটা ভৈরব মেলা নামে একটা মেলা হয়। এই মেলা স্বাভাবিক, শুধু সেই মেলা নয়, সব মেলায় আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে চাঁদা তুলে হয়। বিশেষ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ এত সংবেদনশীল, অমানবিক, ইনসেনসিটিভ কি করে হতে পারে একজন মানুষ, এটা আমার বোধগম্য হয় না। তো সেই জায়গায় যে দাবিগুলি করেছি, প্রথম এই প্রেক্ষিতেই কেন দাবিগুলো করতে হলো, যে কোনো দাবি তুলতে গেলে পরে, সাজেশন দিতে গেলে পরে তার একটা প্রেক্ষিত থাকে, একটা এসআইটি, স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম। কেননা ওইখানকার ফটিক রায়ের যারা, আমি তাদেরকে আন্ডারমাইন করছি না, আমি তো একটা অ্যাপ্রিসিয়েশন করছি যে তারা বাঁচিয়েছে মানুষকে, কিন্তু তাদের দ্বারা তদন্ত হলে কিচ্ছু বের হবে না। রাজীব ভট্টাচার্যের ভাষা অনুযায়ী এটা ছোট্ট ঘটনা, ফ্লিমসি ইনসিডেন্ট হবে। 2, একটা ক্যাম্প, হ্যাঁ এখন পুলিশ যা মাঝে মধ্যে যায়, এবং আমি যাওয়ার গতকাল যে গেছি তার আগের দিনও নাকি সেখানে যে পুলিশ তাদের কিছু দুষ্কৃতী এসে উস্কানি দিচ্ছিল, তাদেরকে দৌড়াতে হয়েছে। আমি বলবো যতদিন না নর্মালসি রেস্টোর না হয়, এখানে একটা টেম্পোরারি পুলিশ পিকেট যেন বসানো হয়। তারপর সেই পাড়ার যুবক ছেলেরা, ইনকাম যারা করেন পুরুষ, এরা সবাই বিভিন্ন জায়গাতে আত্মীয় স্বজন বা কোথাও এখানে আসতে সাহস করছেন না। পুলিশের তরফ থেকে, অ্যাডমিন তরফ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হোক, তারা যাতে ঘরে ফিরে আসতে পারে এবং তাদের জীবন জীবিকা আবার শুরু করতে পারে। অথবা এই 43টা পরিবার অনাহারে, অর্ধাহারে থাকতে হবে, অনাহারে মারা যাবে। 3 হলো, এখানে একটু ভুল হয়েছে, 16 হবে না, 15 হবে। 15টা পরিবার, তাদের জন্য সবাইকেই এডিকুয়েট সরকারি আইন আছে, ডিজাস্টার যে ফান্ড, এরকম ইয়ে থেকে তাদের এডিকুয়েটলি তাদের যাতে এই ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। মাত্র 5,000 টাকা দিয়েছে এখন অব্দি, এটা অত্যন্ত এই দুর্ভাগ্যজনক। 4র্থ হলো, যে সমস্ত পরিবারের টিপার ট্রাক, 4 হুইলার, 3 হুইলার, তারপরে 2টো পাওয়ার টিলার, চাষের মরশুম, চাষের জন্য এখন পাওয়ার টিলার সব আগুনে পড়ে ধ্বংস করে দিয়েছে। আমি বলছি না যে না এর দাম সব মিটিয়ে দিতে হবে, না, অন্তত তারা যাতে দীর্ঘমেয়াদী সব লোন পেতে পারে, সরকার যদি সেরকম ভাবে ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউট কাছে বলে, তাহলে এটা অবশ্যই সম্ভব, এবং তারা যাতে তাদের অর্থনীতি আবার শুরু করতে পারে। 5 হলো, যে সমস্ত পরিবারের থাকার ঘর ধ্বংস হয়ে গেছে, হয় আগুন জ্বালিয়ে অথবা ভেঙে লুটপাট করে, এটা যেন হাউজিং স্কিমে তাদের ঘর দেওয়া হয়। 6 হলো, যে 5 জন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের লোক কি করে অপরাধী হতে পারে। ঠিক আছে, একটা এতে সাময়িক উত্তেজনা প্রশমিত করার জন্য পুলিশ ট্যাকটিক্যালি করেছে, হতেও পারে এরকম, তাদের ইমিডিয়েটলি রিলিজ করার ব্যবস্থা হোক। আর সার্বিকভাবে সরকার এই জাতীয় ঘটনার পুনরাবৃত্তি, কারণ আমরা দেখেছি
একটার পর একটা ঘটনা হচ্ছে। কন্ডাছড়া, কৈত্রাবাড়ি, পেকুছড়া, তারপরে রোয়া, এখন এই ইয়েতে এর আগে হয়েছে এই উদয়পুরের এরকম একটা মুসলিম গ্রাম কিল্লা বিধানসভা এলাকাতে, এখন সর্বশেষ এই শিমুলতলা। এটা থামবে না। এটা সমস্ত অংশের মানুষের যারা গণতন্ত্র প্রিয়, সংবিধান প্রিয়, এটা আমাদের দায়িত্ব এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া, এবং যেভাবে আজকে এই পরিবেশ এটাকে বিষিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে এর বিরুদ্ধে কথা বলা, এবং মিডিয়াওকে বলবো আমি, মিডিয়াও এই ক্ষেত্রেতে সেরকম ভাবে যাতে উত্তেজনা তৈরি করার এরকম পরিবেশ তৈরি না হয়, আপনারা নিজেদের মতো করে, অনেকেই করেন না কথা বলছি না, আরো বেশি সক্রিয় হওয়ার জন্য, কেননা দিন দিন যেন আমাদের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। মুখ্য সচিব মহোদয়কে বলেছি আমি, তিনি ধৈর্য দিয়ে শুনেছেন এবং তিনি বলেছেন তার তরফ থেকে তিনি আরো খতিয়ে রেখে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তা দেখবেন। এটা হলো এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমার বক্তব্য। পেন্ডিং সে জায়গায় সামনেই এডিসি মেয়াদ সম্পন্ন হচ্ছে, সিপিআইএম কি মনে করছে নির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচন হবে? যদি হয় আপনাদের পার্টি কতটা প্রস্তুত? যেহেতু ভিলেজ কমিটিটা সেখানে 6 শিডিউল কনস্টিটিউশনের মধ্যে সেরকম ভাবে ডিফাইন নেই, তো রাজ্য সরকার ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে 3টার পঞ্চায়েত, এটা কনস্টিটিউশনালি মানে বাধ্যতামূলক, কিন্তু 5 বছর শেষে নির্বাচন করলেও কাউকে নমিনেশন সাবমিট করতে দেয় না। নমিনেশন দাখিলের শেষ দিন অবধি বিডিওর অফিস, মিউনিসিপাল অফিস এরা ঘেরাও করে রেখে দেয়, কেউ যাতে নমিনেশন তুলতে না পারে। আপনারা এই রাজধানী শহরের কাছেই দেখেছেন গত 3স্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময়তে এই ধলাই বাদারঘাট ডুকলি ব্লক আমি ছিলাম, কিভাবে রাজপথে আটকে মানে পুলিশের সামনে নমিনেশন সাবমিট যারা করতে গেছে তারা আটকেছে। এইভাবেই এরা তাদের সবকা সাথ সবকা বিকাশ তারা করেন। তাহলে সংবিধানে যেটা আছে এটাই তারা করেন না, আর ভিলেজ কমিটি তো নাই, সাবমিট করছেন না তারা। তাদের এক শরীফ দল সুপ্রিম কোর্ট অব্দি গেছে, আবার মন্ত্রিসভাতে কথা বলেন না, কেন সুপ্রিম কোর্টে জানি না, এটা করতে পারেন। কিন্তু এডিসি নির্বাচন করতে হবে, কিন্তু কতটুকু শান্তিপূর্ণ হবে ওটা ভবিষ্যৎ, মানে নিকট ভবিষ্যৎ। কারণ এটা আগামী এপ্রিলের মধ্যে, এপ্রিলের 20 তারিখ বিগত এডিসি গঠিত হওয়ার পর প্রথম অধিবেশন হয়েছে। এই এডিসির মেয়াদ হলো 20 এপ্রিল, অন্তত তার 10 দিন আগে, বিফোর 10th এপ্রিল নির্বাচন করতে হবে। এটা করবে, কিন্তু হাউ ফার দ্যাট উইল বি ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার, এটা আমরা দেখবো, আপনারাও দেখবেন। হ্যাঁ, আমরা কমিউনিস্টরা, আমরা লেফট, আমরা 28টা নির্বাচনেই আমরা যাব, কারণ এই নির্বাচন মানে হলো এটা একটা রাজনৈতিক মঞ্চ, আমাদের দেশে রাজ্যে কি হচ্ছে এই কথাটা তুলে ধরার একটা মস্ত বড় সুযোগ, এবং আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে আমরা লড়াই করব। এখন সামনে কি পরিবেশ আসে দেখা যায়। কংগ্রেসের সঙ্গে তাহলে কোনো সমঝোতায় থাকবেন না আপনারা? কংগ্রেসের সাথে তো আমাদের মানে কোনো সময়েতেই একদম সবকটা নির্বাচনেই আমাদের অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হবে, পার্মানেন্ট একদম লিখিত কোন তৈরি হয়নি। দ্যাট সমঝোতা, দ্যাট অ্যাডজাস্টমেন্ট ওয়াজ ফর 2023 অ্যাসেম্বলি ইলেকশন, পরবর্তী লোকসভা ইলেকশন। এটা ইলেকশন ভিত্তিক, কাজে এরকম আগেও কোনো সিদ্ধান্ত ছিল না, ভবিষ্যতে এরকম কোনো সিদ্ধান্ত হবে না। এটা টাইম টু টাইম অ্যাজ সিচুয়েশন মানে কম্পেল আস।
যে মথার সঙ্গে যেখানে বিজেপির দূরত্ব তৈরি হচ্ছে, সিপিআইএম কি মথার সঙ্গে এই ব্যাপারে কথা বলবে বা বিজেপির বিরোধী শিবিরকে একত্রিত করার চেষ্টা করবে? মথার সাথে এটা তো মঞ্চে হচ্ছে, এই বিরোধীরা তো হলো মঞ্চে। ওই যে আগে যাত্রাগান যদি এখন নাই, যাত্রাগানে রাম এবং রাবণের যুদ্ধ হয়, হনুমান আর ইয়ার যুদ্ধ হয়, সেখানে গিয়ে একজন একজনকে দেখে নেব, আবার একসাথে গিয়ে একসাথে বিড়ি টানি। তো তাদের তো লড়াই তো হলো মঞ্চে, প্যান্ডেলের পেছনে। গ্রিন রুমে তো লড়াই হচ্ছে না, গ্রিন রুমে তো সবাই এক, কাজে দূরত্ব কোথায়? দূরত্ব দেখছি না তো। এটা মানুষকে তার দৃষ্টি অন্যদিকে ধাবিত করার জন্য লড়াই। এই লড়াই রাজ্যের মানুষের জ্বলন্ত সমস্যা, রাজনৈতিক সমস্যা, এডিসির মানুষের চাহিদা পূরণ, এবং এরা প্রকাশ্যে স্লোগান তুলছে। এই স্লোগান কার্যকরী পক্ষে শুধু টিকে থাকা, তাদের বিরুদ্ধে যে গ্রোয়িং ডিসকন্টেন্ট, মানুষের যে ক্রমবর্ধমান ক্ষোভকে কিভাবে সময়কে প্রশমিত করা যায়, এই লড়াই। আর নিচুতলার মধ্যে দাবা খেলায় যেমন রাজা মন্ত্রীকে রক্ষা করার জন্য সৈন্য মারা যায়, বিজেপির সৈন্য ত্রিপুরা মতো সৈন্য মারা যাচ্ছে, নাথিং এলস।